বিতর্কের আকাশে উড়বে যুক্তির পাখি, সত্যের আলোয় আমরা হব সবার সাথী। এই স্লোগান সামনে রেখে আজ রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাব থেকে আয়োজিত হয়েছে ওরিয়েন্টেশন। সকলের মনকে আলোকিত করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বিশেষ অতিথি ইংরেজি মাধ্যম দিবা শাখার সম্মানিত উপাধ্যক্ষ মোসাম্মদ নাজিমুন নাহার খান মিসকে। আর উপস্থিত আছেন সম্মানিত উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী ও প্রাণপ্রিয় সকল শ্রেণীর চুক্তির পাখিরা। সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় আপনাদের সাথে থাকছি আমি মোনালি ও আমি রিয়াসত, calling on Rahib bin Reza for the Holy Quran recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Meaning, I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Yasin, by the Quran, rich in wisdom. O you Prophet, are truly one of the messengers upon the straight path. This is a revelation from the Almighty, most merciful, so that you may warn a people whose forefathers were not born and so are heedless. The decree of torment has already been justified against most of them, for they will never believe. It is as if we have put shackles around their necks up to their chins, so their heads are forced up, and have placed a barrier before them and a barrier behind them and covered them all up, so they fail to see the truth. Thank you. মঞ্চের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়েছি রাকিব ও সমুদ্রকে। Ladies and gentlemen, esteemed faculty, vice principals, and dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Raju College Debate Club orientation. Today, we have gathered here not just as members of a club, but as a community of thinkers, speakers, and leaders. I want to begin with a thought-provoking quote by Walter Lippmann. Where all think alike, no one thinks very much. This quote captures the essence of why we are here today, to celebrate the art of debate, a discipline that challenges us to think differently, to question the status quo and to articulate our thoughts with clarity and confidence. The Raju College Debating Club, or RCDC, is more than just a platform for debate. It is a space where ideas are tested, minds are sharpened, and leaders are born. Since its inception in 2005 as the first club of Rajagopura Model College, RCDC has remained steadfast in its mission to foster a culture of critical thinking and intellectual debate. Historic achievements of RCDC. RCDC's journey began 19 years ago, and since then it has grown into one of the most distinguished debating clubs in Bangladesh. We have organized, participated in, and have won in numerous prestigious tournaments, including Ascension, Fempowerment, P-Worlds, and the BTV traditional debates. Each of these victories is a testament to the dedication, passion, and excellence that define RCDC. Our members have shined on both national and international stages. In 2008, we proudly saw one of our own become a member of Team Bangladesh at the World Schools Debating Championship. In 2018, our debaters made it to the quarterfinals of the Asian Schools Debate Championship, ASJC, and achieved the novice speaker break. Year after year, RCDC has continued to make its mark in various tournaments, including BUET DC, IUB Ascension, and NEDC Nationals.
Our success is not just limited to victories but also extends to recognition for outstanding performances. Our teams have been finalists, semi-finalists and champions in competitions across the country and beyond. These achievements highlight the commitment of our members and the high standards we uphold. এবার আমরা কথা বলবো যে আমরা রাজ্য কলেজ বিতর্ক ক্লাব থেকে কি পেতে পারি এবং আমরা কি এক্সপেক্ট অথবা কি আশা করতে পারি। প্রথম কথা, বিতর্ক আমাদেরকে আমাদের নিজেদের বিকাশ শক্তি এবং আমাদের মস্তিষ্ক আমরা ঠিক কতটুকু চিন্তা করতে পারি, আমরা কতটুকু একটা জিনিসকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবতে পারি সেই ব্যাপারটাকে সবসময় বিকশিত করে। দ্বিতীয়ত, আমরা বিশ্বাস করি যে একটা বিতার্কিক যখন কোনো একটা পোডিয়ামে দাঁড়ায় অথবা কোনো একটি ডায়াসে দাঁড়ায়, সে যখন একটি কথা বলে সেই কথার ভিতরে কখনো কোনো প্রকার খুঁত ধরার মতো ক্ষমতা কারো থাকবে না। এই বিকাশ শক্তি এবং মস্তিষ্কের যে একটা সুন্দর একটি মিশ্রণ, সেই ক্ষেত্রটি খুব সুন্দরভাবে আমরা একটি বিতার্কিকের ভিতরে ফুটে দেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমরা যখন বিতর্ক করি, রাজ্য কলেজ বিতর্ক ক্লাব আমাদেরকে সুযোগ করে দেয় বাহিরে অনেক জায়গায় বিতর্ক করার জন্য। ঠিক যেরকমটি সমুদ্র বলল, আমরা প্রতিনিয়ত বিটিভিতে বিতর্ক করছি প্রতি বছর, তার পাশাপাশি আমরা আমাদের কলেজের ভিতরে প্রতিনিয়ত ইন্ট্রা ডিবেট টুর্নামেন্টস, রাজ্য ন্যাশনালসের মতো বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলগুলোতে আমরা নানান রকমের ন্যাশনালস বিতর্ক প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করি এবং এই জায়গাগুলোতে আমরা যখন লম্বা সময় ধরে বিতর্কের সাথে থাকি, আমরা অনেক মানুষদের সাথে পরিচিত হই, অনেক বিতার্কিকদের সাথে পরিচিত হই, অনেক বিচারক মণ্ডলীর সাথে পরিচিত হই। এই যে আমাদের একটি নতুন একটি সুন্দর একটি আদর্শ সার্কেল গড়ে ওঠে, একটি নেটওয়ার্কিংয়ের জায়গা গড়ে ওঠে, এইটা একটা বিতার্কিকের অনেক বড় একটি গুণ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দ্বিতীয় কথা, এলিভেট ইউর পটেনশিয়াল। আমরা বিশ্বাস করি যে একটা বিতার্কিক যখন পোডিয়ামে দাঁড়ায় তার মধ্যে নেতৃত্বের মনোভাব ফুটে ওঠে। আমরা বিশ্বাস করি একটি ক্লাসের ভিতরে যখন কোনো শিক্ষার্থীকে বলা হয় তুমি রিডিং করতে আসো, যেই শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতৃত্ব মনোভাব সবচেয়ে বেশি থাকে, ওই বইয়ের মধ্যে রিডিং করার মতো সুন্দর একটা ব্যাপার ওই মানুষের ভিতরে ফুটে উঠবে যার ভিতরে নেতৃত্বের মতো জায়গাটা থাকে। আমরা বিশ্বাস করি এই নেতৃত্ব অথবা পটেনশিয়ালগুলোকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার জায়গায় একটা বিতার্কিকের সবচেয়ে সুন্দর মতো থাকে। আমাদের বিতর্কের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য কলেজ বিতর্ক ক্লাব আমাদের কলেজের ভিতরে আমরা কি কাজগুলো করি অথবা আমাদের কর্মসূচিগুলো কিরকম হয়। প্রথমত, আমরা প্রত্যেক বছরে যখন আমাদের নতুন নতুন শিক্ষার্থীরা এই কলেজের ভিতরে আসেন, আমরা তাদের জন্য মেম্বার রিক্রুটমেন্ট অথবা সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালাই। তার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী, প্রত্যেকটা আগ্রহী বিতার্কিকদের কাছে পৌঁছে যাই যেন তারা আমাদের কাছে নিঃসংকোচে আমাদের বিতর্ক ক্লাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা প্রত্যেক শনিবার সকাল 9টা থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত একটি উইকলি ডিবেট সেশন অথবা সাপ্তাহিক বিতর্ক কর্মশালার আয়োজন করি, যেখানে আমরা একদম যে মানুষগুলো বিতর্ক জানে না কিন্তু বিতর্ক করতে ইচ্ছুক, বিতর্ক করতে চায়, আমরা তাদেরকে বিতর্ক শেখানোর চেষ্টা করি। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বড় মাস্টারমাইন্ড ট্রেনাররা সেখানে আসে, প্রশিক্ষকরা সেখানে আসে এবং আমরা তাদেরকে বিতর্ক শেখাই। এবং তৃতীয়ত, আমরা বিতর্ক শেখানোর পর যখন তাদের সাথে বারবার আমরা অনুশীলন করি এবং পরিপক্ক বিতার্কিক হিসেবে আমরা তাদেরকে গড়ে তুলতে পারি, আমরা প্রতিনিয়ত পরবর্তীকাল থেকে তাদেরকে বিভিন্ন ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় বিতর্ক, টেলিভিশন বিতর্ক ইত্যাদি জায়গায় আমরা তাদেরকে পৌঁছে নিয়ে যাই এবং তার গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য আমরা সামনেই সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো। But what makes RCDC truly special is not just its history of achievements but its core values and the impact it has on its members. At RCDC, we believe in the power of debate to transform individuals. We are committed to nurturing critical thinking, fostering intellectual growth, and developing leadership skills. The club is a breeding ground for future leaders who are unafraid to speak their minds and challenge conventional wisdom. The guidance we receive from esteemed faculty such as Brigadier General A.S.M. Bahauddin Sir, our Honorable Principal Sir, and Musammad Nasimul Nahar Khan Miss, our beloved Vice Principal Madam of English Medium Day Shift, has been instrumental in shaping our journey. Their unwavering support and mentorship have allowed us to thrive and continuously push the boundaries of what we can achieve. এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের বিতর্ক ক্লাবের সাথে একদম শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে মানুষগুলো আছেন সেই মানুষজনগুলোর কাছে।
প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একজন ওআইসি অথবা অফিসার্স ইনচার্জ হিসেবে আছেন আমাদের মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান অথবা MMR স্যার, যিনি আমাদের রাজ্য কলেজ ডিবেট ক্লাবের ওআইসি হিসেবে আছেন একদম প্রথম সময় থেকে। দ্বিতীয়ত আমরা দুজন মডারেটরকে দেখতে পাচ্ছি এখানে, আমাদের সুজাউদ্দৌলা স্যার এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শাহ আলম স্যার, আমাদের রাজ্য কলেজ ডিবেট ক্লাবের মডারেটর হিসেবে বহু সময় ধরে আমাদের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। একই সাথে আমাদের রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাবের সাথে নিযুক্ত মোট 7 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট মডারেটর রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন জেসমিন আরা শিবলি ম্যাম, রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ফারজানা আক্তার ম্যাম, রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক স্যার, রয়েছেন মোহাম্মদ মাসুদ রানা স্যার, তার পাশাপাশি মীর মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ স্যার, রয়েছেন মোর্শেদা আক্তার ম্যাম এবং সবশেষে দেবশ্রী দিবা ম্যাম। পাশাপাশি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট মডারেটর ইংলিশ উইং এর সাথে যে মানুষগুলো যুক্ত আছে তাদের নামগুলো না বললেই নয়। আমাদের সাথে রয়েছেন মোহাম্মদ রমজান আলী স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ আরিফ হাসনাত স্যার, রয়েছেন আমাদের সুবর্ণা মেঘপার ম্যাম, আমাদের সাথে রয়েছেন মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান স্যার, আছেন মুশফিক আহমেদ স্যার, তুষিতা বড়ুয়া ম্যাম, রয়েছেন মামুন মোল্লা স্যার এবং সবশেষে মোহাম্মদ সাজিদুল ইসলাম সাজু স্যার। Let's move on to our alumni session. Raju College Debating Club থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ডিবেটিং তারকা। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন আছে অনেক ভালো ভালো জায়গায়, অনেক ভালো ভালো পদে, এবং যখন তারা রাজু কলেজ ডিবেটিং ক্লাবকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন তখনও তারা ছিলেন অনেক ভালো ভালো পজিশনসে আমাদের ডিবেটিং সার্কিটে। এখন প্রথমে এখানে 4 জনের ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে আছে ফাহরিসা ইসলাম আপু, তিনি বর্তমানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়তে পিএইচডি করছেন। তার আগে তিনি পিএইচডি করার আগে লাইফ সায়েন্স এবং বায়োলজি করেছেন ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে, এবং তিনি RCTC-তে থাকাকালীন ডিবেট অ্যান্ড ওয়ার্কশপসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারপরে যে মানুষটা আছে তার জন্য হয়তো আজকে আমি ডিবেটিং করতে পারছি, তিনি আমাদের লাস্ট এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেলিম চৌধুরী আপু। তিনি অসম্ভব ট্যালেন্টেড একজন মানুষ। টিম বিডিতে চান্স পাওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন আমাদের প্রিওয়ালসের OBS এর মানে হচ্ছে ওভারঅল বেস্ট ডিবেটার, ওভারঅল বেস্ট স্পিকারও বলা হয়, এবং তিনি যখন জিতেছিলেন তখন সেটার মানে ছিল সে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিবেটার ছিল সেই বছরে। তারপরে আছে আবুল বাশার রহমান ভাই, তিনি অসম্ভব তুখোর একজন ডিবেটার ছিলেন তার সময়। এখন তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স পড়ছেন। তার পাশাপাশি তিনি অনেক সামিটসেও যেয়ে থাকেন, ইকোনমিক সামিটস বলা হয় সেগুলোকে। UN স্পন্সার্ড করা অনেক ইভেন্টসেই তিনি পার্টিসিপেট করেন এবং RCTC-র একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। তারপর আছে সাদিদ মোর্শেদ ভাই, তিনিও একসময় আমাদের রাজু কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি চাকরি করছেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, যেটি আমেরিকা থেকে বেস করে। তাছাড়া তিনি IBA-তে পড়েছেন। সেই সাথে তিনি টিম বিডির কোচ ছিলেন। টিম বিডি হচ্ছে বাংলাদেশ টিম, যেটা বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে। সেই টিমের কোচ হিসেবে তিনি দীর্ঘ 2 বছর ছিলেন, এবং বর্তমানেও তিনি টিম বিডির একজন অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন, এবং তিনিও রাজু কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের একজন অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। উনাইজা আনিকা আব্বু ক্লাস 10-এর পরে চলে গিয়েছেন UWC-তে, থাইল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। তার পাশাপাশি পড়াশোনা করেছেন কস্টারিকাতে। বর্তমানে তিনি মিশিগানে পড়াশোনা করছেন এবং ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ওখানে অবস্থান করছেন। রাজু কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের আন্ডারে তিনি অসংখ্য টুর্নামেন্টস জিতেছেন। সেই সাথে তিনি ন্যাশনাল ক্যাম্প, যেখানে 30 জন ডিবেটার্সদেরকে নিয়ে সারা দেশ থেকে আলাদাভাবে প্রিপারেশন করিয়ে WSDC টিম ফর্ম করা হয়, সেই 30 জন ন্যাশনাল ক্যাম্পারের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন 2019-এ। আহমেদ তিশাদ খান ভাইয়ের কথা বলতে গেলেই নয়, তিনি BDC অর্থাৎ বাংলাদেশ ডিবেটিং কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি IBSCC-এর একজন VP ছিলেন, এবং সেই সাথে তিনি বাংলাদেশে রাজু কলেজের অনেকগুলো ন্যাশনালস নামিয়েছেন, এবং সেই ন্যাশনালসগুলো সবসময় বাইরের কলেজগুলো থেকে অনেক বেশি রেকগনাইজ। তিনি নিজের হাতেও অনেক টুর্নামেন্টস নামিয়েছেন রাজুকের আন্ডারে, তার জন্য তিনি তালি হোক। ফারিয়াল আল মাসরি, তিনি বর্তমানে HSC ব্যাচের একজন স্টুডেন্ট। রাজু কলেজের ডে শিফটে তিনি
একজন স্টুডেন্ট, সেই সাথে তিনি টিম বিডি ডেভেলপমেন্ট টিমে ছিলেন। টিম বিডি ডেভেলপমেন্ট টিম হচ্ছে সেই টিম যেটা এশিয়ান স্কুলস ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যায়, সেই টিমের তিনি লেটেস্ট মেম্বার ছিলেন। সেই সাথে তিনি এই উইকলি সেশনসগুলো আবার রিইনস্টেট করার মধ্যে অনেক বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন, তার জন্য তালি হোক। আমাদের লিস্টের লাস্ট মানুষের নাম হচ্ছে আবির এরশাদ ভাই। ন্যাশনালস নামানোর সময় তিনি একা হাতে সব কিছু করতেন, সেই সাথে উনাইজা আনিকা আপুর সাথে তিনি অনেক টুর্নামেন্টে জিতেছেন। অসম্ভব লম্বা একটি মানুষ তিনি, কিন্তু তার কথাবার্তাগুলো সেরকম বড় এবং সেরকম এক্সপ্লেনেটরি হয়ে থাকে তার চাই থেকে, তার জন্যই তালি হোক। আমরা বিশ্বাস করি একটি ক্লাব তখনই সবচেয়ে বৃহৎ পর্যায়ে যায় যখন সেই ক্লাবের অ্যাচিভমেন্টের সংখ্যা সবচাইতে বেশি হতে পারে অথবা সর্বোচ্চ বেশি হতে পারে। আমরা গর্বিত এবং আমরা আজকে গর্বস্বরে বলতে পারি যে আমাদের রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাবের যে অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে সেগুলো অন্যান্য সকল ক্লাবের থেকেও অনেক বেশি উপরে। এই মুহূর্তে আমরা বেশ কিছু অ্যাচিভমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, বেশ কিছু ন্যাশনালসের ক্রেস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের পাশে যে আলমারিটা আছে অথবা যে শোকেসটা আছে সেখানে আমরা দেখলে আরও অনেকগুলো দেখতে পারবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমত এক্সবি বিডিসি প্রি ওয়ার্ল্ডসের একটি ক্রেজ দেখা যাচ্ছে। প্রি ওয়ার্ল্ডস হচ্ছে এমন একটি টুর্নামেন্ট যেটি হচ্ছে পুরো বিশ্বের মধ্যে যে ওয়ার্ল্ড ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ হয় এবং সেইখানে বাংলাদেশ থেকে যেই টিমটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যায়, অর্থাৎ টিম বাংলাদেশ একটি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয় যেটা এই প্রি ওয়ার্ল্ডসের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং এই প্রি ওয়ার্ল্ডসের মাধ্যমে আমাদের রাজুক কলেজ অথবা আরসিডিসি 2018 সালে রানার্স আপ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত আমরা আইটিসি অর্থাৎ আইডিয়াল ডিবেটিং ক্লাবের একটি ক্রেজ দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমাদের আরসিডিসি রানার্স আপ ছিল। তার পাশাপাশি আমরা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ন্যাশনালসের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গৌরব অর্জন করি। ঠিক যেমনটি সমুদ্র বলল, বাংলাদেশের ইন্টার স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে সবচাইতে বড় বিতর্ক ন্যাশনালের আয়োজন করে রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাব। ঠিক এমনটি 2018 সালের যে রাজুক ন্যাশনালস ছিল, অর্থাৎ আমাদের ন্যাশনালসেই আমরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বাংলাদেশের মোট 64 টিমকে হারিয়ে। তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওডিএফ ন্যাশনাল ডিবেট ফেস্টিভ্যাল যেটা 2015 সাল, সেখানে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। ওরেল ইন্টারিটার্স আছে, সেখানেও আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। এবং পাশাপাশি আমরা স্কুল বিতর্ক উৎসব যেটি প্রথম আলো আয়োজন করে, সেখানে আমরা শুভেচ্ছা স্বাগত পাই। সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের বিতর্ক ক্লাবের এই অ্যাচিভমেন্টগুলোর সংখ্যা এতটা পরিমাণে বেশি যে আমরা সব নিতে পারি, কিন্তু প্রথম যে কথা যে রাজুক কলেজ ডিবেট ক্লাবের শ্রেষ্ঠতার অ্যাচিভমেন্টের মাধ্যমে সেই প্রমাণ এবং সেই সাক্ষ্য আজ সবার সামনে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাবের অ্যাচিভমেন্ট নেওয়ার পর বেশ কিছু অধ্যক্ষ এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উপাধ্যক্ষের সাথে কিছু ছবি। আমাদের রাজুক কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের অসংখ্য অ্যাচিভমেন্টস একটা লিস্ট আপনাদের সামনে রাখা হচ্ছে, যেটা এখন রাকিব ভাই লিস্ট বাই লিস্ট সব না বলতে পারলেও আপনারা দেখতে পারবেন এতগুলো লিস্ট হয়েছে যে আমরা 3টা পেজের মধ্যেও সবকিছু লিস্ট ডাউন করতে পারিনি, তাও কয়েকটি রাকিব ভাই বলবে এখন। এখানে আমরা যে লিস্টটি করেছি আমাদের অ্যাচিভমেন্টে, সেটা শুরু হয়েছে 2008 সাল থেকে। রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাবের অ্যাচিভমেন্টের যে হিস্ট্রি অথবা যে ইতিহাস, সেটা ঘাটতে গিয়ে আমরা শুরু করি 2008 সাল থেকে, যেখানে 2008 সালে আমরা WSDC, তার মানে হচ্ছে বিশ্ব বিতর্ক প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপের যে বাংলাদেশ টিম ছিল, সেই বাংলাদেশ টিমের মধ্যে আমাদের রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাবের একজন বিতার্কিক সেই জায়গায় ছিল। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি 2016 সালের কথা, যখন ওএটিসি সেখানে হচ্ছে আমরা স্পিকার ব্রেক পাই। 2018 সালে আমাদের দুটো অ্যাচিভমেন্ট, 2019 সাল আমাদের, 2020 সালে দুটো টুর্নামেন্ট, আমাদের 22 সালে একটি, 23 সালে দুটি, এবং তার পাশাপাশি আমাদের সবশেষে 2023 সালে আমরা WDA ওরাকলস ওপেন সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে গৌরব অর্জন করি।
সময়ের সাথে সাথে আধুনিকতার পর্যায়ে আমরাও ধরতে শুরু করেছিলাম। এই জন্য সাম্প্রতিককালে 2016 সালের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে 2016 সালে আসলে আমাদের অ্যাচিভমেন্টসের সংখ্যা অথবা আমাদের প্রাপ্তির সংখ্যা কতটা বেশি ছিল। ঠিক আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি 2017 সাল এবং 2018 সাল, পাশাপাশি 2019 সাল। ঠিক যত সময় গড়াচ্ছিল রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাব যেন বিতার্কিক তৈরির কারখানা হিসেবে তৈরি হতে যাচ্ছিল। তার প্রতিফলন আমরা এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে 2020 সালে আমাদের 2019 সালের তুলনায় টুর্নামেন্টে আমাদের যে প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। একই সাথে আমরা 2023 সালে যখন যাই তখন আমরা দেখতে পারি সেখানেও আমাদের কিছু অর্জন থাকে। এবং 2024 সাল, এই 24 সালে আমাদের রাজুক কলেজ বিতর্ক ক্লাব থেকে 3টি টিম বিতর্ক করে এবং সম্প্রতি আমাদের জুডো ন্যাশনালস অর্থাৎ জাহাঙ্গীরনগর ডিবেট ন্যাশনালসের ভিতরে আমরা টপ ব্রেক অর্থাৎ প্রিলিমিনারি রাউন্ডে সর্বোচ্চ উপরের স্তরের টিম হতে পারি, যেখানে আমার কথা বলা আছে আমি সেখানে ওভারঅল অর্থাৎ সব ক্ষেত্র থেকে মিলিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্বিতীয় স্পিকার ছিলাম। ঠিক পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্প্রতি আমাদের যে চ্যাম্পিয়নশিপটি আসছে সেটি হচ্ছে EOY ন্যাশনালসের, যেখানে 36টি বাংলাদেশের দল গঠন হয়, 36টি বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের, এবং সেখানে রাজুক কলেজ ডিবেট ক্লাব থেকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি এবং আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসি। প্রথমত দুঃখিত বলে রাখছি আমাদের এমএমআর স্যারকে, কারণ তিনি মানা করা সত্ত্বেও আমরা HSC পরীক্ষার ঠিক 1 মাস আগে গভর্নমেন্ট সায়েন্স কলেজ বিতর্ক ক্লাবের অনুষ্ঠিত ন্যাশনালসটি করি এবং স্যার বলেছিল তোমরা অনেক লম্বা সময় বিতর্ক করছো না, পড়াশোনা করছো, খালি হাতে ফেরত আসতে তো আমি দিয়ে দেবো না। কিন্তু আমরা খালি হাতে ফেরত আসিনি, আমরা ফাইনালিস্ট হিসেবে গভর্নমেন্ট সায়েন্স ডিবেট কলেজের আমাদের লাস্ট বিতর্ক। তার পাশাপাশি ন্যাশনাল টুর্নামেন্টগুলোতে আমাদের যেই দলটির সাথে সবচাইতে বেশি কম্পিটিশন আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে নটর ডেম, এবং নটর ডেম ন্যাশনালসের মধ্যেই আমাদের রাজুক কলেজ ডিবেট ক্লাবের স্কুলের বিতার্কিকরা সবশেষ 2 মাস আগে স্কুল ফাইনালিস্ট হয়ে এসেছে। As I conclude, I want to leave you with this thought. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Joining RCDC is that first step towards a journey that will not only make you a better debater, but a better thinker, a better leader, and a better person. I invite each and one of you to become a part of this vibrant community, to engage, to learn, and to debate. Together, let us continue to uphold the legacy of RCDC and strive for excellence. Thank you. I look forward to seeing you all in the debate floor. Thank you, Rakib and Shomantro. Now, debaters, would you like to see a demo of some of RCDC's best? If yes, then let's welcome Rhythm and his team. Today's motion is এই সংসদ একজন বিতার্কিক হিসেবে বিশ্বাস করে নুরুন নবী সেন্ট্রাল হল খালি। Let's again welcome Rhythm and his team. Calling on the first speaker of the government side.
আজকে আমরা যে বিতর্কটি উপস্থাপন করব সেটি একটি রূপকধর্মী বিতর্ক। আজকের বিতর্কে একজন বিতর্কী প্রতিনিধিত্ব করছেন সমাজের সাধারণ মানুষ এবং সর্বস্তরের মানুষকে, এবং আজকে নুরুন নবী সেন্ট্রাল হল খালি এই জিনিসটি প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজের চরম সত্যকে। আশা করছি বিতর্কটি ভালো। ধন্যবাদ। মাননীয় স্পিকার, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজ স্থান থেকে সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব রাখে এবং একজন বিতর্কিকও এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। ডিবেট ইজ দ্য ক্ল্যাশ অফ অপিনিয়ন্স, অর্থাৎ বিতর্ক হলো বিভিন্ন মতামতের সংঘর্ষ, এবং একজন বিতর্কিক হিসেবে আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো যুক্তির মাধ্যমে আমাদের মতামতকে সকলের সামনে তুলে ধরা এবং চরম সত্যের উদ্ঘাটন করা। আজ এই বিতর্কে পক্ষদল হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে এই সেন্ট্রাল হলটি ফাঁকা, এবং এর দ্বারা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে চরম সত্যের সন্ধানে যদি সাধকের চোখের সামনে থাকা সামান্য সত্যকে উপেক্ষা করতে হয় তবে তাই শ্রেয়। আজ আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব যে একজন বিতর্কিক হিসেবে আমার এবং আমার দলের কেন এই জিনিসটা বিশ্বাস করা প্রয়োজন এবং এর মাধ্যমে কি করে আমরা চরম সত্যের উদ্ঘাটন করব। প্রথমত, কোনো কাজে এক্সিলেন্স অর্জন করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ফোকাস, এবং এই ফোকাস এনার্জি এবং ডেডিকেশনের মাধ্যমে আমরা সেই কাজের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারি। আচ্ছা, ফিল্ম ডাইরেক্টর সত্যজিৎ রায় যদি তার চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় সর্বদা বাজেটের কথা চিন্তা করতেন এবং তার চলচ্চিত্রের আর্টিস্টিক অ্যাপস নিয়ে কখনো চিন্তা না করতেন, তাহলে কি আমরা পথের পাঁচালী পেলেও কি সেটা এত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা সম্ভব ছিল? ঠিক সেভাবেই একজন বিতর্কিক হিসেবে আমার প্রথম দায়িত্ব হলো সর্বোত্তম যুক্তির মাধ্যমে আমার মতামতকে সকলের সামনে তুলে ধরা, আমার মতামতের মাধ্যমে চরম সত্যের উদ্ঘাটন করা, এবং এই বিতর্কে দুই পক্ষের মতামতের মাধ্যমে চরম সত্যটা যাতে সকলের সামনে আসে সেটা নিশ্চিত করা। ধন্যবাদ। Calling on the second speaker of today's debate and the first speaker from the opposition side. সম্মানিত সুধী, there is a very fine line between right and wrong. মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ কলঙ্কের জন্য দায়ী এমন সব মানুষ যারা নিজেদের ভুল কাজকে সঠিক মনে করেছে। প্রত্যেকটা মানুষ তার ভুল কাজের জন্য জবাবদিহিতা করে নিজের বিবেকের কাছে, জবাবদিহিতা করে যুক্তির মাধ্যমে। কিছু মানুষ যারা হিংসা, ঘৃণা, লালসার তাড়নায় দুর্বল বিবেকের অধিকারী, তারা তাদের একপাক্ষিক যুক্তি দিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজগুলোকে জাস্টিফাই করে। শুধু 1526 থেকে 1857 সাল সময়টার কথা মনে আছে? ভারতীয় উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন সেই বর্বরতার পক্ষে ছিল হাজার হাজার মানুষ। 1812 সালে রাজা রামমোহন রায় প্রথম তার বিরুদ্ধে কথা বলেন, প্রতিবাদ জানান। কেন তার আগে মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়নি? কারণ তারা হেরে গিয়েছিল তাদের দুর্বল বিবেকের কাছে। কেননা তারা দুর্বল বিবেকের কাছে পরাজিত কুসংস্কার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির কাছে। তাই বিপক্ষ দল আজকে একটা সত্যকে উপেক্ষা করে কখনোই আমরা অন্য সত্যতে পৌঁছাতে পারি না। মাননীয় সুধী, আজকে আপনার মুক্ত চিন্তার সুযোগ থাকলেও আপনি কখনো মুক্ত চিন্তা করতে পারবেন না, কারণ আপনার মুক্ত চিন্তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়াবে আপনার সমাজ, আপনার সামাজিক ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের চিন্তাধারা। মাননীয় সুধী, আজকে নিজের চিন্তাধারা ও নিজের ভুলগুলো বোঝার মাধ্যমে আমরা এই সত্যকে উদ্ঘাটন করতে পারি। ও ভালো বিতর্ক তখনই সম্ভব যখন বিতর্কী তার সকল দর্শক মতামত ও চিন্তা মনোভাবের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করতে পারে। তখন নয় যখন সকল সত্য উপেক্ষা করে এক চক্ষু কাকের ন্যায় শুধু বিপক্ষ দলের যুক্তিতে ফোকাস করে। তাই
করে সত্য এবং সত্যই কেবল যুক্তির মাধ্যমে নিজের পথকে চিনে নিতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে। Calling on the second speaker from the government side. শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এটি সত্য যে একজন মানুষ তার চিন্তা, চেতনা ও দৃষ্টিকোণ তার পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে গ্রহণ করে। তবে বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অবজেক্টিভিটি, দ্যাট দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এবং এই অবজেক্টিভিটি আসে যখন মানুষ চিন্তা শুরু করে একটা সাদা ক্যানভাস থেকে, তখন নয় যখন সে সমাজের প্রি এক্সিস্টিং মোরালস অ্যান্ড রুলসকে তার জাজমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে বিতর্ক করে। কেননা সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিতে মেশানো থাকে আনজাস্ট প্রেজুডিস অ্যান্ড প্রোপাগ্যান্ডা। যেমন ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে সাদা বর্ণের মানুষ সাধারণত শাসক হিসেবে থাকায় তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বদাই কৃষ্ণ বর্ণের বিরুদ্ধে প্রেজুডিস ও ডিসক্রিমিনেশন দেখা যায়। একইভাবে বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তার বক্তব্যেও সতীদাহ প্রথার দিকেও যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে আমরা দেখতে পাই ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন জীবন্ত মানুষকে দাহ করাও সম্পূর্ণরূপে ভুল ছিল না। সময়ের সাথে সাথে সমাজের এই ডিস্টর্টেড পার্সপেক্টিভ, সামাজিক ও ধর্মীয় গোড়ামি হ্রাস পেলেও আজও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঠিক ও ভুল বিচার সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। কিছু ভুল ধারণা এবং মিথ্যা বিশ্বাস সমাজে সর্বদাই থেকে যায়। তাই ফর দ্য সেক অফ অবজেক্টিভিটি একজন বিতার্কিকের সর্বদা চিন্তা শুরু করা উচিত একটি সাদা ক্যানভাস থেকে, যেখানে সে তার যুক্তি দিয়ে তৈরি করবে একটি চমৎকার শিল্পকর্ম। একজন বিতার্কিক চাইলে কিছুটা প্রি এক্সিস্টিং কনসেপ্ট এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বিতর্ক করতে পারে, তবে প্রকৃতপক্ষে সেটা করা কখনো উচিত হবে না। যেমন অর্থনীতি বিষয়ক বিতর্কে যে কোনো বিতার্কিক আমাদের সমাজে প্রি এক্সিস্টিং অর্থনৈতিক স্ট্রাকচারের উপর ফোকাস করে তার বক্তব্য স্থাপন করতে পারবে। তবে একজন প্রকৃত বিতার্কিক এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে যে টাকার ধারণা প্রকৃতরূপে আসলো কোথা থেকে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর থেকে সে উদ্ঘাটন করবে সামাজিক মানুষ যখন একত্রে বসবাস শুরু করে তখন তারা পণ্যের বিনিময় প্রথার উদ্ঘাটন ঘটায়। অবস্থা, সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তার সকল ধরনের মানবিকতা বোধ, নৈতিকতা বোধ এবং সব ধরনের সামাজিক গুণাবলী গড়ে ওঠে। তাই একজন মানুষ কখনোই একটা ফাঁকা ক্যানভাস থেকে চিন্তা করেন না। তার অলরেডি একটা প্রেক্ষাপট থাকে, তার অলরেডি একটা পারিপার্শ্বিক থাকে। সেই পারিপার্শ্বিকের উপর ভিত্তি করে সে চিন্তা ভাবনা করে। বাকিকের অবাধ বিচরণ, একজন বিতার্কিকের মস্তিষ্কে সমাবেশ ঘটে সকল ধরনের চিন্তাধারা, সকল ধরনের মতবাদ। তার চিন্তা করতে হয় সকল ধরনের চিন্তাধারা এবং পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন ম্যাম, আপনি যদি একজন বিতার্কিককে স্কয়ার ওয়ান থেকে চিন্তা করতে না দেন তাহলে আপনি কি মনে করেন? আসলে একজন বিতার্কিক সবসময় যে চিন্তাটা করে, তার যে চিন্তাটা শুরু করতে হয়, একজন বিতার্কিক যেহেতু একজন বিতার্কিকের সব ধরনের মতবাদ এবং আইডিয়াতে সে সবসময় কথা বলতে থাকে, তাই বিতার্কিক হিসেবে আমার জীবনে কখনোই বিশ্বাস শব্দটা এক্সিস্ট করতে পারে না এবং পারে না। তাই আজকের বিতর্কে আমি মনে করি যে একজন বিতার্কিক হিসেবে আমার যদি আপনি মনে করেন যে একজন বিতার্কিকের কোনো সামনে একটা সাদা ক্যানভাস থাকে, আপনি যখন একটা সাদা ক্যানভাস থেকে চিন্তা করেন, আমি মনে করি তখন আপনি নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ। আপনার যখন বিতার্কিক হয়ে উঠতে হবে তখন আর আপনার কাছে সাদা ক্যানভাস বলতে কিছু থাকে না। আপনার ক্যানভাসে যখন ম্যাটেরিয়ালস চলে আসে তখনই আপনি একজন বিতার্কিক হতে পারেন, পরিপূর্ণ বিতার্কিক হতে পারেন। তাই যখন আপনার ক্যানভাস ফাঁকা থাকে তখন আপনি বিতার্কিক নন, আপনার ক্যানভাস যখন ভরে ওঠে তখন আপনি বিতার্কিক। তাই আমি মনে করি আজকের বিতর্কে আজকে আমি একজন বিতার্কিক হিসেবে কখনোই কিছু বিশ্বাস করব না, করতে পারি না। আমি বিশ্বাসের বিপরীতে কথা বলবো, আমি ব্যক্তি জীবনে যা বিশ্বাস করি তার বিপরীতে কথা বলবো, ব্যক্তি জীবনে যা বিশ্বাস করি তার পক্ষে বিপক্ষে সব ধরনের মতবাদ নিয়ে আমি কথা বলবো, সব ধরনের মতবাদ নিয়ে আমার কাজ। তাই আমি আজকে মনে করি যে আজকের বিতর্কে আমরা কখনোই বিশ্বাস করবো না যে সেন্ট্রাল হল ফাঁকা। আমি বিশ্বাসের বিপক্ষে কথা বলবো, আমি বিশ্বাসের বিপক্ষে সবসময় কথা বলবো। ধন্যবাদ। Speaker from the opposition side. Honorable Vice Principals, faculty members and students, as we bring this debate to a close, it's imperative that we focus on the central clashes. 3 points before that. This debate arises from the philosophical question how individuals perceive and accept reality, particularly in spaces like Central Hall where students are physically present but mentally and emotionally absent. The importance from the side proposition in the current world lies in the acknowledging and addressing the growing disconnection between illusion and reality.
Thirdly, people often don't realize that they are being influenced, so they miss on how empty the engagement really is. Now, the proposition is clearly forgetting the fact that this is actor motion. That means the actor here is a debater. We base the debate as a debater. Therefore, we should take the value in its intrinsic form. That means if 1 is 1, we say 1 is 1. We don't push the forward agenda that 1 is somehow 0 and just to personalize that with our goals. The truth has a lot of meaning in the way it's presented. The theme proposition is trying to push the narrative that the bland truth is illusion, which is something entirely false and facade, which is also entirely wrong. Imagine the central hall. The students here are most likely disconnected with what the event is, even though that's not true. 3 reasons why. The topic of the discussion is not relevant. Secondly, the process of conveying the topic of matter is not engaging enough. Lastly, and most importantly, the truth is not pretty. If we assume the fact that hall is full, there's a lot of things, but if we assume that hall is empty, which the proposition is trying to push, the options become limited. On our side, we accept the reality as it is, hence there is a lot of alternative and options to think of. In our side, we showed that we propose a better alternative on accepting things as is, which is fundamentally better. Secondly, how the denial of the reality furthers degradation. And thirdly, the benefits of confronting and addressing the emptiness for both individuals and society. For these reasons, we win this debate. Proud to oppose. Calling on the next speaker from the government side. Calling on the next speaker from the opposition side. Debaters, esteemed faculty and staff, this debate has just been concluded. Please give a huge round of applause. Now I'd like to request someone who has been the spearhead of this club, celebrated our brightest achievements and have shielded us in our trying times. A huge round of applause for our OIC MMR sir. Good day, ladies and gentlemen, respected vice principals, my respected colleagues, especially the 2 moderators and assistant moderators who are taking much pain to make anything possible and successful here in this great institution, and my beloved juvenile debaters. I'm really ecstatic whenever I get the opportunity to have been here. It's really mirth-making for me because it's the day that gives us the spirit of the song to start again, to start with vigor, to start with a new starting, to start with some new dimension and fixing some new culmination of the success. It's been a long journey. Our CTC is on a triumphant march, and the success, the glory, the legacy that has been shown on the screen is not enough. There were so many behind the screen. We did not say about the BTB debate and other debate that we are taking part in different media or electronic medias. However, altogether it would be a huge one, and it has been possible only due to the success and painstaking endeavor of my assistant moderators and also my debaters. It has been possible due to the contribution, directives and all-out support of the college administration. Our
special guest, Muhammad Nasimunar Khan Madam is present here today, who is very much enthusiastic and eager to know the debate, to see the debate, to take part in the debate, and also to continue counseling the debaters so that they can search for the truth through their debate. Debate shouldn't be for the sake of debate. Debate shouldn't be for the sake of making quandary, chaos and confusion. Debate should be an oratory, the art of oratory that will find the solution out of any problem. Debate won't create any problem. Debate won't spread any rumor. Debate doesn't believe in any unauthentic information. Debate is for to make everything authenticated and also to clarify the things looking and lying behind. That is why debate is all about, and that is why RCBC is working from the very inception of 2005 till today. I believe this debate club will grow much more branches with the help and contribution of the debaters looking at the front desk or chairs. Those who are sitting at the behind, I know you are either in class 11 and 12, you don't have much time to give many more to the debate clubs, but those who are sitting at the front, I believe they have enough time to do something better and something more for this very debate club. To make this program of orientation successful, the panel that has been given a few days back worked very hard. I participated in some of the working session with them, and my moderators, Dr. Shahalam and Shuzau Doula, who also took much pain to make it a success here today. I'm really overwhelmed to see so many debaters. The common people think that debaters always speak, talk, and make noise. I invite them to come here to see. So many debaters looking and sitting here, there is no sound. This is the best ever program I have seen here in this very central hall so far. No chaos, no confusion, only good listeners, attentive listeners. The successful listeners are sitting here. So thank you so very much for your all-out support, my dear boys and girls. If you show your mannerism and etiquette like this in the coming days, we will be once again interested, and once again will get our spirit of the soul to work with you for a longer period of time. We are two wings, but we are one club. We belong to two wings, English wing and Bangla wing, but we belong to RCDC. Whenever we are united, we can achieve success. We know this is a coherent consensus. That is why we must not make any differentiation among us. We must not make any differences in our dealings, in our thinking, and in our analyzation, or even in the occupation of our posts and designations. What is Bangla? That is English. What is English? That is Bangla for us, RCDC. Those who are belonging to Bangla wing, you need to have the cooperation and coordination with the moderators and assistant moderators of English wing. Same would be the case for the debaters as well. Don't come to me only with a particular wing simultaneously, so that the branches of the tree grows in all parts around and it doesn't become burdened in one side or one-sided. I'm really thankful to the administration of Rajamitra Model College for giving us the opportunity to make this orientation course a successful one here today. And once again offering my gratitude to our Honorable Principal Sir and to BPs, Madam and Sirs, because they have given us the consent to arrange an intra that is going to be commenced on 20th of September.
I believe that more than 50 teams would take part in this very intra. This intra will help us to bring the debaters back to the pavilion. This intra will help us to find out the best debaters of the institution so that they can represent Rajaguttara Model College in the arena and area of other institutions around and across the country. You know, the legacy of RCDC has already passed the frontiers and the boundary or the border of the nation. Our team took part in Asian School Debate Championship in Malaysia, in Thailand, and also in Vietnam. Our school team also took part in so many divisional programs outside Dhaka and inside this capital city. So altogether it's a very continuous session that goes on here and outside. Again, we are proud and I'm really very much delighted to announce that only RCDC arranges weekly session on every Saturday from 9 AM to 11 AM to just train up the juvenile and young debaters, the novice debaters, to make them the skilled one. Hopefully, we will be able to continue with the support of the college administration. Our special guest, our Vice President of the club, Mosabat Nasimunar Khan Madam is here. We would say all our support from her. If our principals would be here, that would be better for us. We would come and go to him, getting together in the next day, and we would apply to get something more for this club in future time. We don't get any vacant space to continue the practice sessions. Sometimes our children have to go to the parent ship for their debate session, because whenever they need to attend any debate program outside the college in other institutions, they need to have preparation, and unfortunately we don't get any opportunity to give them a better place for their preparation. I believe that we would get a solution out of it in future time. Thank you all once again. Thank you my team RCDC, the new panel, the panel members, the secretary and the two presidents. You are worthy, you are glorious, and I have got my confidence on you throughout this program. Thank you all. Thank you, MMR sir, for that wonderful speech. I'm sure everyone is highly inspired to see you.